दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया आज शिक्षाविदों, अभिभावकों और छात्रों के साथ एजुकेशन सेमिनार के लिए वडोदरा आए और इस दौरान उन्होंने गुजरात की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। गुजरात में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गुजरात के आम लोगों के लिए गुजरात के कस्बों में, गुजरात के गांवों में, गुजरात के अलग अलग ज़िलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 27 साल में किस तरह के स्कूल बना के छोड़े हुए हैं, उनकी एक झांकी यहाँ पे दिख रही है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के स्कूल भी हैं। 5 साल में अगर केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के स्कूल टेंट वाले स्कूल से इतने अच्छे हो सकते हैं। 2015 से पहले दिल्ली के स्कूल भी ऐसे होते थे जैसे यहाँ गुजरात के स्कूल हैं, लेकिन 5 साल में अगर उनकी तस्वीर बदल सकती है तो 27 साल में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अच्छे स्कूल, अच्छे सरकारी स्कूल क्यों नहीं बनवा पाई? क्योंकि नीयत नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्कूल देने की, अच्छे स्कूल देने की, अच्छे सरकारी स्कूल देने की कोई नीयत नहीं है। नहीं तो 27 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर टेंट वाले स्कूलों को दिल्ली में 5 साल में बदला जा सकता है तो क्यों नहीं बदला जा सकता? गुजरात में क्यों नहीं बदला जा सकता? बड़ा दुख हुआ। मैं पिछले दिनों अपने गुजरात की टीम के आमंत्रण पर यहाँ आया था, भावनगर में गया था। शिक्षा मंत्री जी के हलके में, उनके विधानसभा क्षेत्र में, शहर में स्कूल देखे थे मैंने भावनगर में। बहुत बुरा हाल था, मकड़ी के जाले लगे हुए थे, टूटे पड़े हुए थे। उसके बाद पूरे गुजरात से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने गांव के, कस्बों के स्कूलों के फ़ोटो भेजे हैं, शहरों के स्कूलों के फ़ोटो भेजे हैं और उनके कुछ चुनिंदा स्कूलों की हमने यहाँ एग्जीबिशन लगाई है और साथ साथ दिखाया है कि दिल्ली की एग्जीबिशन क्या है। तो मैं आज गुजरात के एक एक आम आदमी से अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाने वाली पार्टी को लेके आइए। अगर दिल्ली में हो सकता है तो गुजरात में तो बहुत आसानी से हो सकता है। 2 दिन की उस कॉन्फ्रेंस में एक दिन गुजरात के मॉडल को दिखाने का था और एक दिन शिक्षा नीति पे चर्चा का था। तो परसों जब हम गुजरात का मॉडल देख रहे थे तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि देश भर के शिक्षा मंत्रियों को बुलाकर, स्कूल की शिक्षा मंत्रियों को बुलाकर गुजरात सरकार ने एक भी स्कूल नहीं दिखाया। इधर उधर घुमाते रहे, कोई सेंटर दिखाते रहे, एक भी स्कूल दिखाने की हिम्मत नहीं हुई गुजरात सरकार की। क्यों? क्योंकि एक भी स्कूल दिखाने लायक नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि स्कूल बनवाने में घोटाला कर दिया। अभी आप देख लीजिए दोनों तरफ, गुजरात में क्वेश्चन ही नहीं उठता कि स्कूल बनवाने में कोई घोटाला कर सकता है, क्योंकि स्कूल ही नहीं बनवाए। तो यहाँ तो गुजरात की सरकार ने ऐसे स्कूल बनवाए, सारी दीवारें टूटी पड़ी हैं, सब सड़े पड़े हैं स्कूल। हमने बड़े गर्व के साथ दिल्ली में स्कूल बनवाए और बहुत ईमानदारी से, कट्टर ईमानदारी की पार्टी है केजरीवाल जी की पार्टी। आपको जिससे जांच करानी हो, 50 MLAs की जांच करा ली। मेरे घर पे पहले भी CBI भेज दी। मेरे घर पे CBI रेड करने के बाद आपको लिख के देना पड़ा, देयर इज नथिंग फाउंड सब्सटेंशियल इन दिस केस। आपको फिर लिख के देना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी पिछले कुछ दिनों से अपने और राजनीतिक मसलों को लेकर चर्चा में है, जिस पर आज उन्होंने पत्रकार परिषद का आयोजन कर कहा कि फिलहाल राजनीति से ब्रेक लेना चाहते हैं और डिवोर्स मिलते ही तीसरी शादी भी करना चाहते हैं। નવસર્જનની વાત હોય, જન્મિષ્ઠની વાત હોય અને હમણાં 2022 કોંગ્રેસ લાવીશ એ દિશાની સાથે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું। ત્યારે આ પરિસ્થિતિમાં અનેક જે કોન્ટ્રોવર્સી થઈ, રામ મંદિરની વાત કરીએ કે કોઈ કીધું ભરતભાઈ આવું બોલ્યા, આખું વિડીયો જોવે, એની પાછળનો આશય જોવે। જાહેર જીવનમાં આવ્યો ત્યારે રામનું મંદિર બંધાય તો ભરતને આનંદ થાય કે ના થાય એવું 25 વર્ષથી હું કહેતો આવ્યો। કદાચ પેલા બીજા મિત્રોએ સાંભળ્યું પણ નહીં। અને રામ ક્ષત્રિય, અમે એના વંશજ, આ દેશના હિન્દુ મંદિરોને બચાવવા માટે ક્ષત્રિયોએ પોતાની જાતના બલિદાન આપ્યા, બનાવ્યા પણ ક્ષત્રિયોએ, એનું રક્ષણ કર્યું અને એનું કરવાના અમારી દિશા સૂચન તો એટલી જ કે રામ મંદિરના સૌની ભાગીદારી છે, પણ એ ભાગીદારીમાં જે કઈ ખોટું હોય એ તરફ અમને આંગળી ચીંધવાનો અધિકાર ખરો કે નહીં?
મારે કોઈ પર્સનલ કેરેક્ટર એસેસિનેશનની વાત કરવી નથી. ઘણું બધું છે મારી પાસે, ઘણા બધા પુરાવા છે, જે પુરાવા મારે કોર્ટમાં રજૂ કરવાનું છે. એ કોર્ટમાં એટલા માટે કે અહીંયાથી મારો હું રજૂ પણ કરું તો એનો કોઈ લાભ કે ઉપાય પણ નથી. કોર્ટ ચોક્કસપણે નક્કી કરશે ગુણદોષના આધારે, બંધારણે ઘડેલા નીતિ નિયમના આધારે કે આ બાબતે શું ફેસલો કરવો અને શું નિર્ણય કરવો. કોરોના કાળમાં જ્યારે મને કોરોના થયો અને વહેલો મને બેન્કર હોસ્પિટલ બરોડામાં હું દાખલ થયો અને જ્યારે મારી તબિયત બગડી અને સિરિયસ થઈ અને ત્યાંના ડોક્ટરે કહ્યું કે હવે અમે અહીં કંઈ કરી શકીએ એમ નથી, કાં તો એમને સિમ્સમાં કાં સ્ટર્લિંગમાં લઈ જાઓ, ત્યારે અહેમદભાઈ પટેલ, સુધીરભાઈ, અમારા કઝિન અમિતભાઈ ચાવડા અને એ બધાએ પ્રયત્ન કરીને મને ત્યાંથી શિફ્ટ કરવા માટે સિમ્સમાંથી લાવવાનો નિર્ણય કર્યો. તે વખતે જેને છૂટા થવા માટે મેં કોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી છે, એમણે મારા પિતાને ફોન કરીને કહ્યું કે આ ભરત બહુ નહીં જીવે, તમે તાત્કાલિક અહીં આવી જાઓ. મારા પિતાએ કીધું એમને ખસેડવાના છે અને અમદાવાદ લઈ જવાના છે, સિમ્સમાં લઈ જવાના છે. તો એમણે કીધું ના, તમે અહીં જ આવી જાઓ, હવે નહીં બચે. મારા ભાઈ અતુલભાઈ સોલંકીએ ખાસ આગ્રહપૂર્વક કહ્યું કે અમે એમને લઈ જવાના છીએ, એટલે ના છૂટકે એમ્બ્યુલન્સ વાનની પાછળ આવ્યા. આ વાતની શરૂઆત હું એટલા માટે કરું, મારે કોઈ પક્ષાપક્ષી કે એટલા માટે કે ચુકાદો અહીંયા નથી આવવાનો, પણ જ્યાં એવું કહેવામાં આવે કે કોઈ તમારી સેવા કરે, તમારું આટલું બધું ધ્યાન રાખે અને આટલું બધું કરે અને છતાં તમે જુલ્મકાર હો, તમે એની સાથે ખરાબ વર્તન કરો, તમે મારઝૂડ કરો, તમે ગાળાગાળી કરો, ઘરની બહાર કાઢી મૂકો, આના પર પ્રકાશ પડવો જોઈએ. ત્યારે એ બેન્કર હોસ્પિટલમાંથી જ્યારે મારું ઓક્સિજન લેવલ એકદમ ડાઉન થવા માંડ્યું અને એમ્બ્યુલન્સ વાન વિથ ધી ઓક્સિજન મને શિફ્ટ કરવામાં સિમ્સ કરવામાં આવ્યો અને પછી જ્યારે હોસ્પિટલમાં આઈસીયુમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે જ્યારે પણ એ બેન મને મળવા આવ્યા ત્યારે કે મારું શું, તમે મરી ગયા પછી પ્રોપર્ટીનું શું, એમણે મારી તબિયતની લગીરે ચિંતા કરી નથી. હંમેશા એક જ વાત કે તમે મારા નામે પ્રોપર્ટી કરી આપો. મારે કોઈ બાળકો નથી, તો મારું મૃત્યુ થાય તો મારી પ્રોપર્ટી અસ્ક્યામાં તો કોને મળે? સ્વાભાવિક રીતે પત્નીને જ મળવાનું. એમને ધીરજ નહોતી, એમને તાત્કાલિક જોઈએ. એમને એમ થાય ક્યારે મરી જાય અને મને બધી મિલકતો મળે અને એ મિલકતો હું વાપરી શકું. એમને એ જ સૌથી મોટું લક્ષ્ય. મારા ખાવાનામાં, મારા દૂધમાં, મારી ચામાં કંઈક નાખી જવું, આવું તો તમે મારા સર્વન્ટ્સને બધાને પૂછો કે એવું અનેક વાર બન્યાના દાખલા છે. એટલે દોરા ધાગા, કોઈ મુલ્લા મૌલવી, કોઈ બીજા મંદિરોમાં જઈ અને કહી આવું, એમને પૂછે કે આ ક્યારે મળશે? એટલે પેલા બધા કે અમે જીવાડવા વાળા છીએ, અમે મારવા વાળા નથી. પણ એમ લાગ્યું કે હવે આપણા જીવને જોખમ છે, કારણ કે એમને થયું કે આ તો બચી ગયો કોરોનામાં, હવે તો જીવશે. એ તો પહેલા એમ હતું કે આ કોરોનામાં જશે જ, મોટા ભાગના લોકોને હતું કે આ નહીં બચે, તો સ્વાભાવિક જ મિલકત એમની થઈ જવાની. અને કદાચ મારી બેંકમાં ક્યાં એમને પાસે માહિતી નહીં હોય એટલે તપાસ કરતા. ત્યારે એવા સંજોગોમાં મને થયું કે બીજા લોકો સાથેની એમની લેવડ દેવડ કરવાની ને છેલ્લે પૈસા ચૂકવવાનો વારો મારો આવે, એને બદલે હું જાહેરમાં આ વાત કહી દઉં કે ભાઈ એ મારા કયામાં નથી અને એટલા માટે કોઈએ એમની સાથે વ્યવહાર કરવો નહીં, અમે સાથે નથી, એ વાત મેં જાહેર નોટિસ દ્વારા એ કારણે અને મારા જીવને જોખમ છે એટલા માટે આપણે આ વાત કરી. હવે બીજી અગત્યની વાત કે હમણાં આણંદના મકાનમાંથી એનો જે વિડીયો આવ્યો અને બધાએ જોયો હશે અને રંગ રેલિયા મનાવતા. તમારામાંથી કોને આવડ્યું કે આમાં રંગ રેલિયા? આટલા બધા એમાં કેવું ચાલ્યું ટીવીમાં? રંગ રેલિયા શબ્દ ગુજરાતી હું પણ ભણેલો, એસએસસી માં પણ ગુજરાતી માનો કે મારા 57 માર્ક્સ હતા, પણ રંગ રેલિયા અને એમાં પણ મકાન માલિક કોણ, કેવી રીતે, શું પ્રસંગ, એની બહુ લાંબી ચર્ચા કે નહીં. કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ યુવતીને નુકસાન થાય એવી વાત કરવાને બદલે એના પોતાના બંધારણીય પ્રિવિલેજીસ, એના અધિકાર પોતાના ઘરમાં રહેવાના કરવાના, એના પર કોઈ તરાપ મારી
અને માનો કે આવીને દાદાગીરી, મારામારી, ગુંડાગીરી, ગુંડા તત્વો તો આવશે, હવે વિડીયોમાંથી આવશે એટલે એની લીગલ એક્શન પણ બધા થવાના એ થશે જ, એ કઈ બાકી નહીં. સત્ય છૂપું રહી શકતું નથી. બીજું બધું ઠીક છે, પૈસા, એમની પર્સનલ લાઈફ શું છે, કેમ જીવે, માનો કે એનો આપણને કઈ વાંધો નથી, શાંતિથી જીવે એમનું જીવન, આપણે રાજકીય જીવન જીવતા હોય આપણે જીવીએ. પણ હવે મારે માટે જયારે જીવનું જોખમ, અને હવે મારા મનમાં પણ બીજો એક વિચાર આવે કે છૂટા થઈશું તો કદાચ હું કંઈક કોઈને મારા કમ્પેનિયન તરીકે, લાઈફમાં પાર્ટનર તરીકે માનો કે તમને બધા બે થયા, ત્રીજું કેમનું કરો છો? પણ બધાની બહુ નિખાલસ જ વાત કરું, એમાં કોઈ છુપાઈને પણ વાત નથી કરતો, પણ સારી ભાવનાથી કે ત્રીજું મારે મને સ્વીકારવા કોઈ તૈયાર થાય તો મારું નસીબ હશે તો મારું ત્રીજું પણ થશે માનો કે. પણ એના ભાગનું કોઈ બદ ઇરાદા કે બધા જે રીતની વાતો કરે છે કે શું બધા કયા શબ્દો, હું તો છાપાના ને મીડિયાના સાંભળીને એ થઈ ગયું. I am taking a break from this direct active politics. वडोदरा में कल से उस लड़की की चर्चा है जो खुद से ही शादी करने वाली है, लेकिन इस मामले वडोदरा की पूर्व डिप्टी मेयर सुनीता शुक्ला ने आपत्ति जताते हुए इस तरह की शादी का विरोध किया है। वडोदरा की क्षमा बिंदु ने किसी लड़के से नहीं, किसी लड़की से भी नहीं, खुद से ही शादी करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, शादी का कार्ड भी बनवा लिया है और उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन संस्कारी नगरी वडोदरा में इस तरह के मामले पर कॉर्पोरेशन के पूर्व डेप्यूटी मेयर सुनीता शुक्ला ने आपत्ति जताई है। विकृत मगजना घણા બધા પરિબળો કામ કરતા હોય, આપણે એ વિષયમાં નથી પડતા, પણ એ જે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે અને એને સ્થળ જે નક્કી કર્યું છે એ બિલકુલ ખોટું છે અને હિન્દુ ધર્મની આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડે એવી છે. આ મહાદેવના પ્રાંગણમાં ખૂબ જ પવિત્ર બધા ઉત્સવો થાય છે, જેવી રીતે શિવરાત્રિ થાય છે, લોકો બાધાપડા મંદિરની રાખતા હોય છે, અને જો આવી રીતે પોતે આ મંદિરનો ઉપયોગ કરી અને આવી વિકૃતતા સમાજમાં ફેલાવવાનું કામ કરતી હોય, આ લગ્ન નથી કરતી, એક સમાજમાં બાળકોને, છોકરાઓને, છોકરીઓને મગજ વિકૃત બનાવવાનું આ કૃત્ય છે એનું, આ એક લગ્ન નથી કરતી એ. क्षमा बिंदु को लेकर एक और खुलासा भी सामने आया है, जिसमें क्षमा के आधार कार्ड में उसका नाम सौम्या दुबे होने की जानकारी सामने आई है, जिस पर भाजपा के उपाध्यक्ष सुनीता शुक्ला ने विरोध जताया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार वडोदरा में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का प्रारंभ राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में कराया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा वडोदरा में 3 दिवसीय सांसद खेल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ वडोदरा के समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस मौके पर राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी, मंत्री मनीषा वकील, राज्य मंत्री पंकजा देसाई, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया, भाजपा प्रदेश महामंत्री भार्गव भट्ट, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में उपस्थित खिलाड़ियों की मौजूदगी में सांसद खेल प्रतियोगिता 2022 के अंतर्गत खेल गतिविधियों का आयोजन आज से शुरू हुआ है। स्वाभाविक रीते क्यारे आपणे कल्पना करेली कि कोई सांसद પોતાના વિસ્તારના બાળકોને, યુવાનોને, વડીલોને રમતગમત ક્ષેત્રે દર વર્ષે આ પ્રકારની રમતમાં એ લોકોને ભાગ લેવડાવે અને એ લોકોને કઈ રીતે એક એકતાની ભાવના પોતાના વિસ્તારમાં, પોતાના શહેરમાં ઊભી થાય તે પ્રકારનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે. આ અદ્ભુત આયોજન વડોદરાના સાંસદ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ જ રીતે ગુજરાતભરના તમામ સાંસદો દ્વારા આ વર્ષે ખેલ અને રમતગમત ક્ષેત્રે અલગ અલગ રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને બરોડામાં આજે 15થી વધારે રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર હતા. રમતગમતની વાતો કરવા હું અહીંયા આવ્યો છું. અમારા બરોડાના યુવાનો ભવિષ્યમાં આ રાજ્યનું નામ કઈ રીતે રોશન કરે, એ લોકો ભારતને કઈ રીતે અલગ અલગ ગેમોમાં પ્રતિનિધિત્વ અપાવી શકે, તે માટે હું અહીંયા આવ્યો છું. હું કોઈ બી રાજનૈતિક વાત કરવાનું આજે ટાળીશ, કારણ કે હું કોઈ બી રમતગમત ક્ષેત્રની વાતમાં રાજનૈતિક વાતો નથી કરતો, પરંતુ ગુજરાત અને ગુજરાત રાજ્યના નાગરિકો એ દેશભરના લોકોને, દેશભરના યુવાનો જે પોતાના પરિવારના માટે સપના જોતા હોય છે, એ સપનાને સાકાર કરવાનું કામ ગુજરાતની જનતા કરે છે. ગુજરાતની જનતા એ દેશભરના વિવિધ લોકોને રોજગારી રૂપે
લોકોના સપના પૂરા કરવાનું કામ કરે છે અને રાજ્ય સરકાર આમાં દેશભરમાં અવ્વલ નંબર સાબિત થઈ છે. સાથે સાથે અહીંયા કોઈ બી વ્યક્તિ આવે એનું અમે હંમેશા મહેમાનગતિ સારી રીતે કરીએ છીએ. તમામ લોકોને ગુજરાતમાં ક્યારે બી આવવું જવું એમને છૂટ છે. રાજકીય વાત હું આ સ્ટેજ પરથી નથી કરવા. એવું કીધું કે રામ મંદિર મુદ્દે જે અમે નિવેદન આપ્યું હતું એમાં બીજેપીએ રાજકીય રંગ આપ્યો છે. એ તો રામના ભક્ત છે અને ભરતને ખુશી કેમ ના થાય એવું તેને પૂછ્યું. તો હું અને આપને સૌ એમને જાણીએ છીએ, શું બોલ્યા છે એ બી જાણીએ છીએ અને શું કામ કરે છે એ બી જાણીએ છીએ. પણ મારા મૂળે આજે મારા મા બાપે જે સંસ્કાર આપ્યા છે તેથી હું આ બાબતે કોઈ સ્ટેટમેન્ટ આપવું એ મારા માટે યોગ્ય નથી. મારા પિતાની ઉંમરના એ વ્યક્તિ છે અને મારા ઉંમરના બીજા બધા કાર્યકર્તાઓ છે. બહુ દુઃખનો વિષય છે, હું ના બોલી શકું આ વિષય. આજે આ સમારંભનો ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ કર્યો છે. બધા જ ખેલાડીઓએ જે રીતે ભાગ લીધો છે બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. 15,000થી પણ વધારે ખેલાડી 3 દિવસના અલગ અલગ 12 ગેમમાં રમવાના છે. આજના દિવસે 8,500 બાળકો અલગ અલગ ગેમમાં આજે રમશે. વડોદરાના એસોસિએશને પણ ખૂબ મહત્ત્વનો રોલ આપ્યો છે. તેમણે સ્પોર્ટ્સના ખેલાડીઓને ગ્રાઉન્ડ સુધી પહોંચે એ ચિંતા કરી છે. પેરેન્ટ્સે પણ એટલી જ ચિંતા કરી છે કે પોતાનું બાળક રમે અને સ્પોર્ટ્સમાં આગળ આવે. સાંસદ ખેલ સ્પર્ધા તરીકે 3 દિવસનું આયોજન છે. આપ મીડિયાએ પણ ખૂબ સહયોગ આપીને પેરેન્ટ્સ સુધી, ખેલાડીઓ સુધી આપે પણ મેસેજ પહોંચાડ્યો છે અને એના ભાગ સ્વરૂપે આજે સુંદર મજાનું આ ઉદ્ઘાટન થયું. માન્ય वीएनएम टीवी पर अब वक्त है वडोदरा से जुड़ी खबरों का। वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के छात्रों को पिछले 4 महीनों से डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं। 17वें कॉन्वोकेशन का आयोजन फरवरी महीने में एमएस यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसके बाद 15,000 से ज्यादा छात्रों को डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला था। डिग्री सर्टिफिकेट पाने के लिए छात्रों ने बार बार शिकायत की। उसके बाद आज से अब यूनिवर्सिटी द्वारा डिग्री सर्टिफिकेट देने की शुरुआत की गई है। सभी छात्रों को अपनी अपनी फैकल्टी से ही डिग्री सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। वडोदरा के नंदेसरी की दीपक नाइट्राइट कंपनी में ब्लास्ट का मामला कल सामने आया था, जिसके बाद एहतियात के भागरूप करीब 1,000 जितने आसपास रहने वाले लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया था। इन सभी लोगों को वडोदरा के अटलादरा की स्वामी नारायण संस्था BAPS द्वारा खाना पहुंचाया गया। BAPS द्वारा ग्रामजनों के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर परोसी गई। करीब 1,000 लोगों की खिचड़ी फौरन BAPS अटलादरा के प्रबंधन द्वारा बनाकर पीड़ितों के लिए भेजी गई। वडोदरा शहर के आजवा सरोवर का जलस्तर 206.5 फीट होने से प्रशासन चिंता में पड़ गया है। बारिश आए तब तक आजवा सरोवर का जलस्तर 205 फीट पर मेंटेन रखने की चुनौती प्रशासन के सामने है। नर्मदा के 145 MLD पानी की रोजाना इनकम आजवा सरोवर में शुरू की गई है। नर्मदा में 10 दिनों में 1,450 MLD पानी अब तक लिया जा चुका है और आने वाले 15 दिनों तक, जब तक मॉनसून आता है, तब तक आजवा सरोवर की जलस्तर मेंटेन रखने के लिए 15 दिनों तक पानी लिया जाएगा। सिंदरोड पानी प्रोजेक्ट 10 से 15 जून में ट्रायल रन किया जाएगा, जिसके बाद हर रोज 75 MLD पानी मिल पाएगा। वडोदरा शहर में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब पानी की पाइपलाइन में रिसाव का मामला सामने न आए। वडोदरा के गोत्री हरिनगर ब्रिज निकट पानी की पाइपलाइन में रिसाव के चलते लगातार 2 दिनों से पानी वेस्ट हो रहा है। पानी इस कदर बर्बाद हो रहा है कि सड़कों पर मॉनसून जैसा माहौल देखने मिल रहा है। पिछले दिनों गोत्री के इस्कॉन हाइट्स निकट पानी की पाइपलाइन में रिसाव देखने मिला था और अब गोत्री के हरिनगर ब्रिज निकट कुछ ऐसे ही हाल देखने मिल रहे हैं।